The Apollo University, University of Leicester. 35 lakhs fees for 3-year BTech CSE UK. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అంటే ఆఫ్ కెమెరాకి ఆన్ కెమెరాకి వేరియేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఆయనకి యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఓకే, అదర్వైజ్ హిజ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇస్ సేమ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓ ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్ అయినా ఉండొచ్చు, ఆన్ స్క్రీన్ అయినా ఉండొచ్చు. హీ విల్ బి లైక్ బ్లాస్టింగ్ ఓన్లీ. ఓకే దట్ విల్ బి లైక్ ఎనర్జీ కంప్లీట్. If you want to paratalante, immediate he will give you that loud noise, everything. Very open kind of personality he is. జూనియర్ ఎన్టీఆర్. Yeah. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిది ఏ ఫిలిం చేశారు సార్? నేను బాద్షా. బాద్షా. Yeah. సూపర్. And in fact, when I worked with Kalyan Ram sir, I directed 118, I think. 118. Yeah. 118 appudu he was the first person to, other than the crew, he saw the whole film in the edit room, and he was the one first gave us that energy. Oh my. Came out, hugged and said it's a fantastic film. He praised a lot, he talked about the film a lot, which really gave a big boost before the release. That boost was fantastic. సూపర్. సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్ల చెట్టు అండ్ దూకుడు, మహేష్ బాబు గారు అండ్ వెంకటేష్ గారు సూపర్ స్టార్. అండ్ వెంకటేష్ గారు ఇట్స్ ఏ ఫ్యామిలీ స్టార్. అండ్ సో వాళ్ళది ఎలా ఉండేది మహేష్ బాబు గారిది యాక్టింగ్? సో కంప్లీట్గా మహేష్ బాబు గారు ఆన్ కెమెరాకి ఆఫ్ కెమెరా ఫుల్ జోక్స్ ఉంటుంది అండ్ సెటారికల్ ఉంటుంది. Satires. చాలా ఫన్ ఉంటుంది మహేష్ బాబు గారితో అంటుంటాం. బట్ మాకు ఆన్ కెమెరాకి వచ్చేసేటప్పటికి వెరీ సైలెంట్ పర్సన్గా బయటకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. సో అతనిది కెమెరా వైడ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది? అదే పర్సనాలిటీ లైక్ he's a he enjoys everyone's in the set. ఓకే. ఒక చిన్న మాటలో అది ఆర్టిస్ట్ అని చెప్తా కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, హీ విల్ ఎంజాయ్ ద హోల్ సెట్. ఆల్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ హిమ్ అండ్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ షూటింగ్ అప్పుడు ప్రెషర్స్ పెట్టుకోరు ఆయన. ఇమాజిన్ సీతమ్మ ఒకట్ల టైంలో వెన్ వీఆర్ షూటింగ్ విత్ మహేష్, దూకుడు అయినా సరే అదైనా సరే, ఈవెన్ వెన్ మహేష్ ఇస్ దెర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ we will get Brahmanandam garu only for 2 hours. We'll be getting another artist only for 2 hours. We might have Mahesh's shots, some more shots will be there. But he was, like never a single day that he said, naadi complete chesi pampicheyandi. Adanni em undadu. You have to, you can forget that a hero is sitting in the set. Mana other shots ani peaceful ga cheskuni, then we can come to his shot. You can see particularly he won't have any mood swings on the set. Oh. Maybe he believes that he doesn't want anything to affect the mood of the scene. Ala anukuntaremo teladu, but he is not a person who reacts for everything. Super. Venkatesh garu he is when you are with him, you will learn this our what is that mythology about God and ni matladtaru. Then when it comes to work, his eyes will be in front of camera, will be there, but his other eyes, virtual eyes, will be everywhere, from the camera, on the background, everything, because since he is coming from a production background, from childhood he is seen his father, everybody, so he is a man who knows all the crafts. Okay. So when he is in the front of the camera, he will say, that background artist, now he will overlap the particular action. Oh. You have to careful with this, that, and production timing చూసుకుంటారు. Short delay అదన్నీ అవ్వకూడదు. So he is a man of, very disciplined man. టైంలో జరగాలి. So he thinks about the producer. Everything connects to the final output on the about the money, everything he thinks. ఈవెన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది జల్సా ఫిలిం కూడా చేశారు. Yeah. జల్సా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇలియానా గారు అండ్ తెలుగులో ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ జల్సా తర్వాత మళ్ళీ ఇలియానా గారు రాలేదు. I think తెలుగులో అయితే జల్సా ఇలియానా గారిది లాస్ట్. okay.
సో అది ఆ సిచ్యువేషన్స్ కానీ అవి కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ సో ఇలియానా గారిది అంటే లైక్ కెమెరా ఫ్రేమింగ్ ఇదంతా ఎలా ఉండేది? See, ఇలియానా ఈజ్ లైక్ వెన్ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ఏదో ఒక స్కూల్ గర్ల్ చూసినట్టే ఉంటుంది నాకు. చిన్న అమ్మాయిలా ఆ ఉంటుంది. చిన్న అమ్మాయిలా ఉంటుంది అండ్ వెరీ లైక్ షీల్ అడాప్ట్ టు ద సీన్ వెరీ ఈజీలీ. మ్మ్. ఒక చిన్న స్కూల్ లైక్ కాలేజ్ టీన్ గర్ల్ యాక్టింగ్ లాగానే ఉంటుంది. వెరీ సిన్సియర్ గర్ల్. సూపర్. అండ్ ఆర్య, అల్లు అర్జున్ గారు. లేదు, అది ఇట్స్ నాట్ డన్ బై మీ. దిస్ ఇస్ తమిళ్ ఒక ఫిలిం వచ్చింది, ఆ, మాధవన్. ఓ అచ్చా అచ్చా. దట్ ఈస్ సార్ డిఫరెంట్. మాధవన్ గారు ఆల్సో ఇట్స్ లెజెండరీ యాక్టర్. మాధవన్ సార్ అసలు ఆల్ టైమ్ తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్స్ సఖీ అండ్ చెల్లి. దీస్ ఫిలిమ్స్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఓకే. కదా. అండ్ మాధవన్ గారితో కూడా మీరు As an వర్క్ assistant, I worked for Arya, Tamil, ఓకే and also when I was with PG sir, ఓకే అప్పుడు సఖీ అప్పుడే జరిగింది. సో we all used to travel together, ట్రైన్లో వెళ్ళినప్పుడు. హీఈస్ అ ఫ్రెషనర్ అప్పుడే, బట్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. సమ్టైమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ సార్ అంటే ఎవరు మాట్లాడారు, బట్ హీఈస్ అ పర్సన్ హూ విల్ గో, ఏదైనా ఐడియాస్ ఉంటా ఆయనతో మాట్లాడతారు. ఫర్ అ న్యూ కమర్ లైక్ అప్పుడు ఉన్న స్టేచర్కి, అవును. బట్ హీ యూజ్డ్ ఇట్. వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్. సో ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఐడియాస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ విల్ బి లైక్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అవును. వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్. సూపర్. And in fact, what he did, that Rocket, he did that film, no? Nambi's story. That is really to get performance from foreign actors. Usually foreign actors దాని నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఇండియన్ ఎమోషన్స్ వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఓవర్ యాక్షన్ లాగా ఉంటుంది. బట్ ద వే హీ హ్యాండిల్డ్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఫంటాస్టిక్. సూపర్. అండ్ అందరి ఫేవరెట్ ధోని ఫిలిం కూడా చేశారు కదా సార్. ఇది வந்து ప్రకాష్ రాజ్ డైరెక్టెడ్ ఆన్ ఫిలిం. Okay, okay. ఇట్స్ ఎ స్మాల్ కొంచెం ఆర్టీ ఫిలిం. మనం పూరి జగన్నాథ్ గారు సన్ ఆకాష్ did that film. ధోని. ధోని. ఓకే 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 సార్. ఇప్పుడు కొన్ని సీన్స్ గురించి నాకు డౌట్స్. అంటే లైక్ ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంటుంది కదా, కానీ ట్రైన్లో లోపల షాట్ చూపిస్తారు. ట్రైన్ మూవ్ అవుతూ ఉంటే విండోస్ దగ్గర నుండి షార్ట్స్ చూపిస్తూ ఉంటారు. అండ్ బయట వచ్చేసేటప్పటికి ఆ గ్రీనరీ అండ్ ఆ లొకేషన్ అంతా కూడా అవుతుంది. సార్ ఇది ఎలా సార్? అది ఏమైనా చీటింగ్ షాటా లేకపోతే రియల్గానే అది అసలు ఎలాగా క్యాప్చర్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ బేసికలీ a mixture of everything. ఓకే. So we used to do a lot of planning. Breakdown లోనే తెలిసిపోతుంది. Sometimes we use the CG for some shots. So some shots more of like you just give a feel that you are traveling, but actually we'll be stop the train and taking the shots. ఓకే So majorly it differs a lot. ఓకే. A lot of variables come together to do those things. సూపర్. అండ్ అలానే మనకి ఫైటింగ్ సార్, ఫైటింగ్ అవుతూ ఉంటే మెయిన్ కెమెరా ఒకటే కదా ఫాలో అవుతుంది? ఎన్ని కెమెరాస్ ఫాలో అవుతాయి? That too also depends. A lot of variables are there. We used to have 3 cameras, 4 cameras. And appuduku ippuduku after digital came, nowadays we use a lot of cameras, so that even for the actor, whatever the stunt they are doing, they don't have to do it again and again, take the risk again and again. So that you try to do it in one shot, try to get all the angles. సో అందుకని కెమెరాస్ ఎక్కువగా పెట్టి Camera, ఫాలో చేస్తుంటారు. yes. ఓకే.